السلام علیکم۔ گریڈ 1 اردو، سبق 4 میرا گھر، کتاب علم و ادب۔ کتاب علم و ادب صفحہ نمبر 12 کھولیں۔ آج آپ سیکھیں گے سبق کی بلند خوانی کرنا۔ ہم نے جو پہلی ویڈیو میں ایک سبق کا حصہ پڑھا تھا، آج اس کا ہم باقی بقایا حصہ پڑھ لیں گے۔ میرے ساتھ ساتھ آپ نے پڑھنا ہے تاکہ آپ کو جو لفظ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا تو وہ بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ بی الف با غین غی چے پڑھیے، چے باغیچے۔ باغیچے جیسے باغ ہوتا ہے اس کا باغ بڑا ہوتا ہے، جبکہ باغیچہ چھوٹا ہوتا ہے۔ گھر میں چھوٹا سا جو ہم بنا لیتے ہیں اس کو یہ باغیچہ کہتے ہیں۔ باغیچے، میم میں، نون غنہ میں، الف ایک کاف ایک، علی مدہ میم، ہام کاف الف کا، ایک درخت ہے۔ باغیچے میں ایک آم کا درخت ہے۔ آپ اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں ایک دو بار آ گیا۔ باغیچے میں ایک آم کا درخت ہے، یہ ایک کٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ الف واو رے اور، میم خ مخ، تے لام تل، لام فے لف، مختلف مختلف، رے نون گاف رنگ، کاف بڑی کے، پھے واو پھو، لام والو، نون غنہ پھولوں، کاف بڑی کے پھولوں کے، پے واو پو، دے دال بڑی دے پودے، ہے یہ ہیں، نون غنہ ہیں۔ باغیچے میں ایک آم کا درخت ہے اور مختلف رنگ کے پھولوں کے پودے ہیں۔ الف مدہ میم ہام، کاف بڑی کے، دال رے خیتے درخت، آم کے درخت، پیرے پر، آم کے درخت پر، بے ہیتے بہت، سین الف سا، رے بڑی رے سارے، پیرے پر، رے نون رن، دال بڑی دے پر رندے، الف مدہ کاف رے کر آ کر، بے یہ بیٹھے، تے بڑی تے بیٹھتے، ہے یہ ہیں، نون غنہ بیٹھتے ہیں۔ آم کے درخت پر بہت سارے پرندے آ کر بیٹھتے ہیں۔ دال رے خیتے درخت، کاف بڑی کے درخت کے، نون یہ نی، چے بڑی چے نیچے، میم یہ میں، رے چھوٹی ری میری، میم الف ماں، نون واو نو مانو، بے لم بل، لام چھوٹی لی بلی، سین و سو، تے چھوٹی تی سوتی، ہے بڑی ہے، درخت کے نیچے میری مانو بلی سوتی ہے۔ دال رے خیتے درخت، پیرے پر درخت پر، الف واو الف بے اب، بے واو بو ابو، نون بڑی نے ابو نے، جی واو جو، لام الف لا جھولا، بے الف با، نون دال، ہے الف ہا باندھا، ہے واو واو الف وا ہوا، ہے بڑی ہے ہوا ہے، درخت پر ابو نے جھولا باندھا ہوا ہے۔ میم یہ نون غنہ، میں، رے واو رو، زے الف، زا نون ہے نا، یہاں پہ الف آئے گا، الف مدہ نہیں، آپ الف پڑھیں گے اس کو، روزانہ، شین الف شام، میم شام، کاف واو کو، شام کو، جی ہے واو جو، لام الف لا جھولا، جھے واو جو، لام تے الف تا جھولتا، ہے واو ہوں جھولتا ہوں، الف واو رے اور، میم الف ماں، نون واو نو مانو، سین بڑی سے مانو سے، کاف یہ کھیل، لام تے الف تا کھیلتا، ہے واو ہوں، نون غنہ کھیلتا ہوں۔ آگے پڑھ لیتے ہیں۔ ہے میم ہم، الف پہ اپ، نون بڑی نے اپنے،
घाफ रे घर मीम ये में घर में अलिफ मद्दा रे अलिफ रा मीम आराम सीन बड़ी से आराम से रे हे रहते बड़ी ते रहते हे ये हैं नून गुन्ना रहते हैं। हम अपने घर में आराम से रहते हैं। हे मीम हम मीम ये में नून गुन्ना ये हमें गाफ रे घर मीम ये में वाव नून गुन्ना गर्मियों मीम ये में नून गुन्ना में गाफ रे घर मीम छोटी मी गर्मी सीन बड़ी से गर्मी से अलिफ वाव रे और सीन रे सर दाल ये दी ये वाव यो नून गुन्ना सर्दियों मीम ये में नून गुन्ना में सीन रे सर दाल छोटी दी सर्दी सीन बड़ी से सर्दी से मीम है महफे वफूज व महफूज रे खाफ रखते अलिफ्ता रखता हे बढ़िया है रखता है। हे मीम हम अलिफ पे अप नून बढ़िया ने अपने घाफ रे घर काफा को घर को बेहेते बहुत स्वाद अलिफ स्वाफ ए स्वाफ सीन थे सुथरे अलिफ रा सुथरा रे खाफ रखते बढ़िए ते रखते हे ये हैं नून गुन्ना रखते हैं। हे मीम हम मीम ये में नून गुन्ना हमें अलिफ पे अप नून बढ़िया ने अपने घाफ रे घर सीन बढ़िया से उस घर से बेहेते बहुत पे ये अलिफ या रे प्यार ये बढ़िया है प्यार है। आप रखते हैं अपने घर को साफ? सोचें, अगर नहीं पता तो अपनी मम्मा से पूछे जाके आप अपने घर को साफ रखते हैं? चलिए हम इस सबक को एक दफ़ा फिर पढ़ लेते हैं। बागीचे में एक आम का दरख्त है और मुख्तलिफ रंग के फूलों के पौधे हैं। आम के दरख्त पर बहुत सारे परिंदे आकर बैठते हैं। दरख्त के नीचे मेरी मानो बिल्ली सोती है। दरख्त पर अब्बू ने झूला बांधा हुआ है। मैं रोज़ाना शाम को झूला झूलता हूँ और मानो से खेलता हूँ। हम अपने घर में आराम से रहते हैं। ये हमें गर्मियों में गर्मी से और सर्दियों में सर्दी से महफूज रखता है। हम अपने घर को बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं। हमें अपने घर से बहुत प्यार है। आपने इस सबक से क्या सीखा? सबक के बारे में हमने पढ़ा कि लड़का है साजिद है, अपने अम्मी अब्बू के साथ रहता है, ठीक है। उसके घर में बागीचा भी है, टीवी लाउंज भी है, बैठक है। फिर उसके बाद उनके घर में किचन है, बावर्ची खाना, ठीक है। उसके अलावा बाग है, दरख्त है, मानो बिल्ली है, ये तमाम बातें हैं। उसके अलावा आपने इस सबक में क्या सीखा? कि हमारा घर हमें आराम देता है, और ये सिर्फ इसका घर नहीं, सबका घर, हर इंसान का घर उसको आराम देता है। गर्मियों में गर्मी से, सर्दियों में सर्दी से महफूज रखता है। इसलिए हमें क्या चाहिए? हमें अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। हमने क्या सीखा इस सबक से? हमने सीखा कि घर में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए और हमें अपने घर का ख्याल रखना चाहिए। क्यों ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि ये घर हमारा ख्याल रखता है, हमें गर्मी सर्दी से बचाता है। तो इसको अगर हम अच्छा रखेंगे तो ये हमारे लिए ही अच्छा रहेगा। सबक की बुलंदख्वानी आपने अच्छे से कर लेनी है। मुकम्मल चैप्टर हो गया, आपका सबक हो गया, पूरे को आपने अच्छे से पढ़ लेना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।